مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سختی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نہلاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکرات سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض وقت سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور کسی کو اس شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرہ مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اجزاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نزا کی تکلیف نفس روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ اور ہر پھٹے بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے کرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت کی تلوار کی مار آرے کے چیرنے اور کینچی کی کاٹ سے زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے اور اوزان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے اس وقت اس کے حلق اور سینے سے گر گرا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈیلے پلکوں کی طرف آ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچی جاتی ہے، انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے۔ اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے، اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جابر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقع پر تکلیف
तकलीफ़ पहुँचती है, इंसान की रूह चीखें मार मार के रोती है। क्या आप जानते हैं कि मौत के वक़्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जिस्म के किस हिस्से को होती है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब यही सवाल पूछा गया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मौत आरे के चीरने और कैंची के काटने से ज़्यादा सख्त है। आरे के ज़रिए चीरने वाला इंसान को आरे या कैंची के ज़रिए कटने से इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ मौत की दबोच में आने वाले इंसान को होती है। इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौक़ों पर शदीद सदमा पहुँचता है। इंसान की रूह दाड़े मार मार के रोती है। वो 3 मौके कौन कौन से हैं? नंबर 1, इंसान के ये जानने के बावजूद भी कि ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह अजीम है, अल्लाह ताला ये गुनाह करने वाले इंसान पर गज़बनाक होता है। ये जानने के बावजूद भी इंसान किसी गैर महरम औरत को जब नंगा करता है, नंगा करके अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुनकर इसे हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह दाड़े मार मार कर रो रही होती है। जब इंसान की रूह को सदमा पहुंच रहा होता है, ठेस पहुंच रही होती है, वो लम्हा होता है कि जब आसमान के नूरी फरिश्ते इस जानी पर लानत कर रहे होते हैं, जानिया औरत और जानी मर्द पर लानत कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह के नूरी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर भी नहीं मार सकते और लानत करते हैं, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म पर ही लानत करते हैं। फरमाया, जब इंसान अपनी आंखों के सामने गैर महरम औरत को नंगा करके हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है, ये वो मौका होता है जब इंसान की रूह दाड़े मार मार कर चीखती चिल्लाती है, रोती है। दूसरा वो कदम जब इंसान वालिदैन को इतना दुख देता है, इतनी तकलीफ़ें देता है कि वालिदैन इस इंसान के हक़ में बददुआएं करना शुरू कर देते हैं और ये बदबख्त इंसान अपनी आंखों के सामने वालिदैन से बददुआएं लेता है। जब वालिदैन बददुआएं दे रहे होते हैं, ये बदबख्त इंसान वालिदैन को देख भी रहा होता है, इनके मुंह से निकली बददुआएं अपने कानों से होता है, ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है। तीसरा मौका जब मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को जिस्म से अलग करते हैं, इंसान की रूह जिस्म से खींच के बाहर निकालते हैं। ज़ाहिर है रूह का जिस्म से गहरा ताल्लुक़ है, तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, रूह को गहरा सदमा पहुँचता है। इंसान के जिस्म पर छोटा सा कांटा लग जाए तो इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है, छोटी सी चोट लग जाए इंसान को कितनी तकलीफ़ होती है। तो जब रूह को तकलीफ़ पहुँचे, जब रूह को सदमा पहुँचे, इस वक्त इंसान को कितनी तकलीफ़ होती होगी। हज़रत हकीम लुकमान से पूछा गया, हज़रत मौत के वक्त जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, सबसे ज़्यादा सदमा पहुँचता है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, इंसान के वजूद का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, इस हिस्से को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पूछा गया, हज़रत वो कौन सा हिस्सा है जिसका इंसान की रूह के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है? हज़रत हकीम लुकमान ने फरमाया, इस हिस्से को इंसान के वजूद का मरकज़ कहा जाता है और ये वो हिस्सा है जो रूह के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। जैसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे होते हैं, दोनों तकलीफ़ में होते हैं, दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता। मरते वक्त नाखूनों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है, बालों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है। हालांकि ये वो हिस्से हैं जिसके काटने से इंसान को तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन मौत के वक्त इनकी तकलीफ़ इंसान महसूस करेगा। तो फरमाया, मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दिल को होगी। फरमाया, इस दिल को पाक कर लो, इस दिल को पत्थर ना बनाओ, इस दिल को नरम कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर दिल पत्थर बन जाए तो इन पत्थर दिलों को नरम करने का कोई नुस्खा बता दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पत्थर दिलों को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वो है मस्कीनों को खाना खिलाना, यतीमों के सरों पर शफ़क़त बरा हाथ रखना। मस्कीनों को खाना खिलाओ, तुम खिलाओ, तुम्हारे दिलों को नरम मेरा अल्लाह करेगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम महज अपनी लज्जत या ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करता है, जिसकी वजह से या तो इसका पैसा बर्बाद होता है या सेहत बर्बाद होती है। मौत को याद रखने वाले की ख्वाहिशात कम होती हैं। इसी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो। बरगाह रिसालत में अर्ज़ की गई, कौन सा मोमिन ज़्यादा अक्लमंद है? इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करने वाला और मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला, यही लोग ज़्यादा समझदार है। हर शख्स की जितनी ज़िंदगी मुकर्रर है, इसमें न ज़्यादती हो सकती है न कमी। इस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं और इस शख्स के दाएं बाएं जहां तक निगाह काम करती है, इसे फरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसलमानों के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाएं बाएं अजाब के फरिश्ते होते हैं। इस वक्त हर शख्स पर इस्लाम की हकानियत आफ्ताब से ज़्यादा रोशन हो जाती है, मगर इस वक्त का ईमान मुतबर नहीं, इसलिए कि हकीम ईमान बिलगैब का है और अब गैब ना रहा बल्कि ये चीज़ें मुशाहिदा हो गई। मरने के बाद मुसलमान की रूहें जहाँ सब मरतब मुख्तलिफ मकामों में रहती हैं,
हैं, बाज़ की कब्र पर, बाज़ की ज़मज़म शरीफ में, बाज़ के आसमान और ज़मीन के दरमियान, बाज़ की पहले दूसरे सातवें आसमान तक और बाज़ के आसमानों से भी बुलंद, और बाज़ की रूहें ज़ेरे अर्श कंदलियों में और बाज़ की इल्लियीन में, मगर कहीं भी हों अपने जिस्म से इनका ताल्लुक बदस्तूर रहता है। तो जो कोई कब्र पर आता है वो इसे देखते ही पहचानते हैं, इसकी बात सुनते हैं। हदीस में है कि एक तार पहले कफस में बंद था और अब आज़ाद कर दिया गया। उलमा कराम फरमाते हैं, बेशक पाक रूहें जब जिस्म से जुदा होती हैं, आलम बाला से मिल जाती हैं, सब कुछ ऐसा देखती सुनती हैं जैसे यहाँ हाजिर हदीस में फरमाया गया। जब मुसलमान मरता है इसकी राह खोल दी जाती है, जहाँ दिल चाहे जाए। मुर्दा कलाम भी करता है, इसके अलावा कलाम को जिन और इंस के सिवा तमाम हैवानात वगैरह सुनते भी हैं। जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं इस वक्त इसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो इसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार से अपने बच्चे को ज़ोर से सीने से चिमटा लेती है। अगर वो काफिर है तो इसको इतने ज़ोर से दबाती है कि इधर की पसलियाँ उधर और उधर की इधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहाँ से चले जाते हैं तो वो इनके जूतों की आवाज़ सुनता है। इस वक्त इसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से ज़मीन चीरते हुए आते हैं और नहायत सख्ती के साथ कराहत आवाज़ में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, इनके बारे में तो क्या कहता है? मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है, दूसरे का जवाब देगा मेरा दीन इस्लाम है, तीसरे का जवाब देंगे तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस वक्त आसमान से एक मुनादी नदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो, जन्नत की हवा और खुशबू इसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह जाएगी वहाँ तक इसकी कब्र कशादा करती जाएगी और इससे कहा जाएगा कि तू सो जा। पहले इसके बाएँ हाथ की तरफ जहन्नम की खिड़की खोलेंगे जिससे गर्म हवा और सख्त बदबू आएगी, फिर वो बंद कर देंगे। इसके बाद दाएँ तरफ से जन्नत की खिड़की खोलेंगे और इससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के सही जवाब ना देता तो तेरे वास्ते वो थी और अब ये है, ताकि अपने रब की नेमतों की कदर जानने के कैसे बुलाई अजीम से बचाकर कैसी नेमत उज़्मा अता फरमाई। अगर मुर्दा और मुनकर है तो सब सवालों के जवाब में ये कहेगा, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। इस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहना और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। फिर इसकी गर्मी की शिद्दत इसको पहुँचेगी और इस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। इनके साथ लोहे के गर्स होगा और पहाड़ पर एक अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। वो फरिश्ते हथौड़े से इसको मारते रहेंगे, सांप और बिच्छू से अज़ाब पहुंचाते रहेंगे। माल अपनी मुनासिब शक्ल पर मुस्तकिल होकर कुत्ता या भेड़िया या शक्ल के बनकर इसको अज़ाब पहुंचाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो क्योंकि वो गुनाहों को ज़ाइल करती है और दुनिया से बेरुग़बती पैदा करती है। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने मौत की याद दिल में बसा ली तो दुनिया की सारी मुसीबतें इस पर आसान हो जाएंगी। एक खातून ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में दिल की सख्ती की शिकायत की तो आपने फरमाया, मौत को कसरत से याद किया करो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद रूह कैसे पुकारती है? मैयत को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? मरने के बाद का मंजर कैसा होता है? हज़रत ज़ैद से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त तकलीफ़ इस वक्त होती है जबकि गुस्ल देने वाला इसको नहलाने के लिए आता है, इसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से अमामा जुदा करता है। इसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है जिसकी आवाज़ जिन्नों इंस के सिवा सब सुनते हैं और कहती है, ऐ नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से उतारा क्योंकि मलकुल मौत के पंजे की तकलीफ़ से मुझे पूरी तौर पर भी आराम नहीं मिला। फिर जब इसको तख्ते पर लटाकर इस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है, नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ न लगा क्योंकि वो जान कनी की सख्ती से ज़ख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर इसको कफन पहनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, गुस्ल देने वाले खुदा के लिए अब मेरे सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा न लगाना ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें क्योंकि आज मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब इसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी ना करना ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ व क़ारिब से रुखसत हो लूँ। जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़ने जाता हूँ, खुदा के लिए
میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف ورثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کو ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے، آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد، دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے منازل اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہے، اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے، کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے جائیں گے، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے، اب ہر میت اپنے عمل کے مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا، ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی تیل کے زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے کیا حاجت پوری کرنے کی توقع کرے جو تیل کے معمولی سے زیادہ خرچ ہونے پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران اور ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت، یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت، ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا تو وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔